Welcome all of you. Today we are discussed about the subtopic of electrical components with specification used in wiring system, in which we studied the protective devices in this lecture. Myself, Mr. Vaswadi Yogesh, lecturer from Electrical Department, SIT Polytechnic, Yadrao, Isalkaranji. Before we starting our today's session, we revise some points from previous lectures. In previous lecture, we seen various types of electrical faults, that is short circuit, open circuit, overload, earth fault, etc. Before that, we seen closed or healthy circuit. Closed or healthy circuit means the circuit in which current flows through without interruption continuously. That means electrical circuit without interruption providing a continuous path through which a current flows. That type of circuit is called as the closed circuit, in which current flowing through the circuit smoothly and without interruption. Next is open circuit. In open circuit electrical circuit, in which the continuity is broken so that current does not flow. That means in open circuit current does not flow, current path will be broken. Next is short circuit. In short circuit, when there is a low resistance connection between two conductors that are supplying electrical power to a circuit. Due to the short circuit, excessive flow of current in the power source due to the low resistance of the short circuit. In short circuit, the circuit current or installation current will be maximum, so that the effect of short circuit on the installation, which will be damage the electrical wiring. Next is the overload fault. In overload fault, when an electrical appliances, the load on electrical appliances increases beyond the rated load or beyond the limit, then appliances draw more current than its rated current. That type of condition is called as the overload. Due to the overload, motor or equipment gets more current from the supply, so that due to this overload current, it is possibility to equipment damage. Next is the earth fault. Earth fault occurs when the equipment element or winding insulation failure. In this equipment, the insulation of the element will be failure, so that leakage current flows from the insulation. This leakage current or flows also through the metallic body of the equipment, and when any person touches that particular equipment, then leakage current passing through his body towards the earth and he get shock. This process is called as the earth fault. For protection of various types of fault, first we seen the MCB, that means miniature circuit breaker. MCB protects from short circuit and overload, in which it is electrically and automatically operated device, which is one type of automatically operated switch used to protect a low voltage electrical circuit from damage due to caused by excess current from an overload or short circuit. There are mainly, according to the pole, 4 types: single pole, double pole, triple pole and 4 pole MCB. MCB used for the low voltage purpose or low current capacity purpose. This is the comparison of fuse and MCB. Next we seen the working principle of MCB. Mainly MCB works on the main basic 2 working principle. For protection from overload or overcurrent, we use the thermal effect in the MCB, and for protection from short circuit,
we used electromagnetic effect in MCB. Next we seen the thermal effect of overcurrent as well as electromagnetic effect during short circuit condition. Next we seen the specification of MCB. Next advantages and disadvantages of MCB, functional diagram of MCB and application of MCB. After that we seen the RCB, RCCB or RCD. The meaning of three name is same. RCCB is installed to prevent human from shock or death caused by shock. It prevents accident by disconnecting the main circuit within fraction of second. It is a current sensing device and it disconnects the supply when any unbalanced current occurred in a circuit. Next we seen the working principle of RCCB, in which RCCB works when every instant RCCB compares the value of incoming and outgoing circuit current, and whenever incoming and outgoing currents are not equal, then RCCB basically flip the switch. Next we seen the circuit diagram of RCCB or functional or working diagram of RCCB. Next we seen the advantages of RCCB, disadvantages of RCCB, application of RCCB and specification of RCCB. This is the construction of RCCB. Now we start our today's session with earth leakage circuit breaker. An earth leakage circuit breaker, that means ELCB, is a device used to directly detect current leaking to the earth from an installation and cut the power and avoid the person from the getting shock. जो अर्थ लिकेज सर्किट ब्रेकर आहे तो काय करतो, जो अर्थचा करंट आहे म्हणजे आपण अर्थिंग केलं असेल त्या मेटल बॉडीमधून लिकेज करंट फ्लो झाल्यानंतर जो काही करंट अर्थिंगला जाणार आहे तो अर्थचा करंट डिटेक्ट करतो. जे काही सप्लायची पॉवर आहे ती पॉवर कट करणार आहे त्यावेळेला, आणि जो काही पर्सन त्या ठिकाणी वर्किंग करत असेल त्याचं त्या शॉकपासून प्रोटेक्शन प्रोव्हाइड करणार. आपण डायग्राम थ्रू नंतर आणि व्यवस्थित पाहूया नंतर. This device identify the small stray voltage of the electrical device on the metal enclosure and introduce to the circuit if dangerous voltage is identified. आता ज्यावेळेला RCCB वर्किंग करणार आहे तो मेनली ELCB वर्किंग करणार आहे तो ELCB मेनली व्होल्टेज ऑपरेटेड डिव्हाइस आहे. आपण जो RCCB बघितला तो RCCB करंट ऑपरेटेड डिव्हाइस होता. त्यामुळे मेनली तो करंट डिटेक्ट करत होता, दोन करंटमध्ये कंपॅरिझन करत होता. इनपुटचा करंट किंवा इनकमिंग करंट आणि आउटगोईंग करंट ह्या दोन करंटमध्ये RCCB कंपॅरिझन करत होता. बट हिअर द ELCB आयडेंटिफाय द स्मॉल स्ट्रे व्होल्टेज ऑफ द इलेक्ट्रिकल डिव्हाइस ऑन द मेटल एन्क्लोजर. म्हणजेच काय, त्या मेटल एन्क्लोजरमधील प्लस अर्थ ह्या दोघांमधला जो व्होल्टेज आहे ते व्होल्टेज हे डिटेक्ट करतं. RCCB करंट डिटेक्ट करणार आहे आणि ELCB व्होल्टेज डिटेक्ट करणार आहे. कशामधलं व्होल्टेज, मेटॅलिक बॉडी आणि अर्थ त्यामधलं व्होल्टेज डिटेक्ट करतो ELCB. आणि काही डेंजर व्होल्टेज असेल तर त्या ठिकाणी तो डायरेक्टली ट्रिप करतो सर्किट और ELCB ट्रिप करून टाकतो. वेन द अर्थ फॉल्ट ऑकर्स देन ELCB कट ऑफ्स द power within time of 0.1 second automatically to protect the person. ELCB used for the protection against electrical leakage in the circuit of 50 Hz or 60 Hz frequency. Rated voltage is single phase is 230 volt, for 3 phase 400 volt and rated current up to 60 ampere. It is the used for
frequency up to 50 to 60 hertz. And for single phase voltage or single phase ELCB for 230 volt, and for three phase circuit it is 400 volt and return current up to 60 ampere. पण आजकाल ELCB पेक्षा जास्त करून RCCB ला इम्पॉर्टन्स दिलं जातं, कारण ELCB पेक्षा RCCB जास्त इफेक्टिव्ह आहे. ते आपण पुढे पाहणार आहोत. नेक्स्ट इज द स्टँडर्ड स्पेसिफिकेशन ऑफ ELCB available in the market. There are three categories as per the sensitivity: B class ELCB for residential use, C class ELCB for commercial use, and D class ELCB for industrial use. The ELCB are available in 100 milliampere, 300 milliampere, 500 milliampere, and last 1000 milliampere. These earth fault protections used only for low voltage circuit. For high voltage circuit it is not applicable. The low sensitivity ELCB are used for electrical machine. The rating is in between 3 ampere to 10 ampere. There are mainly two types of ELCB. First is voltage operated ELCB and second is current operated ELCB. The current operated ELCB also called as RCCB, RCD or RCB, which we'll study in previous lecture. Current operated ELCB. Now we studied here voltage operated ELCB, in which working of ELCB. This diagram shows the working of ELCB, in which voltage operated ELCB is a device used to detect a voltage to choose the earth leakage. तिथून काय झाले, एक ELCB कनेक्ट केला आहे, त्याचं आपण पहिल्यांदा कन्स्ट्रक्शन बघूया. A single phase voltage operated ELCB include 6 terminals, in which first is line in. Here is line in. This diagram shows the image of ELCB, in which incoming line, this one number line is incoming power, or line in, line out to the electrical appliances, neutral in, neutral out to the electrical appliances, earth, this earth connection, and this is fault connection. Total 6 terminals: first, second, third, fourth, fifth and sixth terminal. The metal body of the load is associated with fault terminal of the earth leakage circuit breaker. This is the fault terminal, and earth terminal is associated with the ground. For usual working, the voltage across trip coil is 0 as the load body is isolated from the supply. त्यानंतर नॉर्मल कंडिशन असेल, नॉर्मल कंडिशनला काय असणार आहे, हे जे दोन स्विच आहेत, जे दोन स्विच दिसतात तुम्हाला, इथे दोन, इथे जे स्विच दाखवलं आहे ते काय असणार, नॉर्मल कंडिशनमध्ये क्लोज कंडिशनमध्ये असणार, कारण त्यावेळेला काय कोणत्याही टाईपचं अर्थफॉल्ट क्रिएट झालेलं नाही आहे. त्यामुळे हे दोन स्विच क्लोज असणार आहेत आणि इलेक्ट्रिकल अप्लायन्सेसला सप्लाय कंटिन्युअसली जात असणार आहे. कारण त्यावेळेला इन्सुलेशन चांगलं असणार आहे, जे काही इक्विपमेंटचं इलेमेंट असेल, वाइंडिंग असेल, ते इलेक्ट्रिकली सेफ असणार आहे, इलेक्ट्रिकली इन्सुलेटेड असणार आहे. त्यामुळं अर्थ लिकेज करंट प्रोड्यूस होणार नाही आहे. ओके, त्यामुळे हा जो स्विच आहे तो स्विच आहे तो क्लोज कंडिशनमध्ये असणार आहे इन नॉर्मल सिच्युएशन. बट वेन an earth fault happens on the load due to the interaction of line wire to the metal body, a current will run throughout fault to the ground. That means when fault occurs in electrical appliances, that means when fault occurs, when electrical insulation will be failure, when electrical insulation will be failure, then the winding or wire touches to the metallic body of the equipment. म्हणजे जे वाइंडिंग असेल ते इन्सुलेशन वीक झाल्यानंतर ते बॉडीला मेटॅलिक पार्टला टच करणार. हे टच झाल्यानंतर ह्यातला जो करंट आहे, लाईन करंट किंवा फेज असेल, ती हे मेटॅलिक बॉडीला टच होणार. हे मेटॅलिक बॉडीला टच झाली की काय होणार, जर सपोज
हे वायर टच झाल्यानंतर सपोज या पर्सनने जर त्या मेटॅलिक बॉडीला टच केला तर काय होणार, हा जो करंट आहे, हा करंट आहे तो याच्या शरीरामधून ग्राउंडला पास होणार आणि ग्राउंडला पास झालं की याला शॉक बसू शकतो. सपोज जर अर्थ लिकेज सर्किट ब्रेकर या ठिकाणी इन्स्टॉल केला असेल तर काय होणार, हा जो करंट आहे तो करंट या कॉईल थ्रू सेन्स होणार. इथं काय एक सेन्सिल और ट्रिपिंग ब्लॉक किंवा सेन्सिंग कॉईल आहे, जसं आपण प्रिव्हियस RCCBमध्ये रिले कॉईल बघितली होती त्याच टाईपमध्ये इथे एक सेन्सिंग और रिले कॉईल आहे. ती जी रिले कॉईल काय करणार, त्यावेळेला हा जो करंट आहे तो या रिले कॉईलमधून पर्टिक्युलर फ्लो होणार आणि फ्लो होऊन अर्थला जाणार. ओके, त्यामुळे ह्या रिले कॉईलच्या अक्रॉस एक आपल्याला व्होल्टेज बघायला मिळणार. व्होल्टेज प्रोड्यूस झाल्यानंतर या रिले कॉईलमध्ये हे काय होणार, यामधून करंट फ्लो होणार. करंट फ्लो झाला की मॅग्नेटिझम प्रोड्यूस करणार. मग ते मॅग्नेटिझम काय करणार आहे, जे पहिला असा जो क्लोज्ड स्विच होता तो क्लोज्ड स्विच आता हे ओपन करणार, कारण हा जो प्लंजर आहे त्या प्लंजरला या कॉईलनं मॅग्नेटिझममुळं आपल्या स्वतःकडे अट्रॅक्ट केलेलं आहे. अट्रॅक्ट केल्यामुळं काय झालं, हे जे स्विच आहेत ते स्विच ओपन सर्किट झालेले आहेत. कधी इन्सुलेशन फेल्युअर झाल्यानंतर, अर्थ फॉल्ट झाल्यानंतर हा जो आहे ते जे व्होल्टेज आहे ते व्होल्टेज या रिले कॉईल थ्रू सेन्स होणार आणि त्या व्होल्टेजमुळे काय होणार, करंट फ्लो होऊन यामध्ये मॅग्नेटिझम प्रोड्यूस होणार. ते मॅग्नेट काय करणार, या प्लंजरला अट्रॅक्ट करणार स्वतःकडे आणि हे जे क्लोज्ड स्विच होते ते स्विच ओपन करणार, म्हणजेच काय ELCB सर्किट ट्रिप करणार आणि हा जो पर्सन आहे त्या पर्सनचे प्रोटेक्शन होणार, कारण इथं पॉवर सप्लायच बंद झाला आहे. पॉवर सप्लाय बंद झाल्यामुळे ॲटोमॅटिकली हा पर्सनचं त्याचं प्रोटेक्शन झालेलं आहे या ठिकाणी. आणखी एकदा बघा, नॉर्मल कंडिशनमध्ये काय असणार आहे, या ठिकाणी इलेक्ट्रिकल अप्लायन्सेस सेफ वर्किंग कंडिशनमध्ये असणार आहे. त्याला कुठेही वायर बॉडीला टच झालेली नसणार आहे, त्यामुळे वर्किंग व्यवस्थित असणार आहे इक्विपमेंटचं आणि हे जे स्विच आहेत ते स्विच क्लोज कंडिशनमध्ये असणार आहेत. ओके, पण ज्यावेळेला फॉल्ट क्रिएट होईल, म्हणजे जे इन्सुलेशन वीक झालं या वाइंडिंगचं, इन्सुलेशन वीक झाल्यानंतर इथं बॉडीला ते टच होणार, इन्सुलेशन मधला जो करंट आहे तो करंट या बॉडीमधून फ्लो होणार. तो करंट ज्यावेळेला इथं पर्सन असेल एखादा, त्या पर्सनने टच केलं तर टच केल्यानंतर हा जो करंट आहे तो हा करंट इथून मेटॅलिक बॉडीमधून त्या पर्सनच्या शरीरामध्ये जाणार आणि शरीरामधून तो करंट ग्राउंड होणार आणि त्या माणसाला शॉक बसू शकतो. मग अशावेळी ELCB काय करणार, हा जो करंट आहे तो करंट ELCBच्या सेन्सिंग कॉईल थ्रू, ही जी कॉईल बसवलेली आहे त्या सेन्सिंग कॉईल थ्रू अर्थला पास होतो आणि ते सर्किट कंप्लीट होतं. मग हे काय होणार, मॅग्नेटाईज होणार. व्होल्टेज यामध्ये प्रोड्यूस झालं किंवा व्होल्टेज पास झालं, त्यानंतर करंट पास होणार. तो पास झालेला करंट यामध्ये मॅग्नेटिझम प्रोड्यूस करणार. तो मॅग्नेट काय करणार, हा जो स्विच आहे त्या स्विचला आपल्याकडे ओढून घेणार, अट्रॅक्ट करणार. हा प्लंजर अट्रॅक्ट झाला की स्विच असेल ते ओपन सर्किट होणार आणि सप्लाय बंद होणार, म्हणजेच ELCB ट्रिप होऊन त्या पर्सनचं इथल्या शॉकपासून प्रोटेक्शन होणार आहे. असं हे ELCBचं वर्किंग आहे. त्यामुळे आपण काय म्हणतो, ELCB इज अ व्होल्टेज ऑपरेटेड डिव्हाइस, कारण हा व्होल्टेजवरती काम करतो. ह्या मेटॅलिक बॉडीमधलं प्लस ह्या अर्थिंगमधलं, ह्या दोघांच्या अक्रॉसचे जे व्होल्टेज आहे त्या व्होल्टेजवरती हा ELCB वर्किंग करत असतो. त्यामुळे हा व्होल्टेज ऑपरेटेड डिव्हाइस आहे. नेक्स्ट आज इथं वर्किंग प्रिन्सिपलचं एक्सप्लेनेशन दिलेलं आहे, तुम्ही नंतर ते वाचून घ्या, तुमच्या नोट्स लिहून घ्या त्यामध्ये. नेक्स्ट इज द ॲडव्हान्टेज ऑफ MCB. इट इज द चीप अँड इफिशियंट. अस्वस्थ आहे RCCBपेक्षा. इट प्रोटेक्ट्स ॲनिमल अँड ह्युमन फ्रॉम इलेक्ट्रिकल शॉक. Last point is, in this process, when the installation has two connections to earth, a nearby high current lightning strike will cause a voltage gradient in the soil presenting the ELCB sense coil with enough voltage to cause it to trip. आता ह्याचे मिनिंग आपण डायरेक्टली डायग्राममध्ये बघूया. आता ह्यामध्ये त्यांनी काय सांगितलं आहे, ज्यावेळेला सपोज लाईटनिंग स्ट्रोक होईल, लाईटनिंग स्ट्रोक झाल्यानंतर काय होणार आहे, सपोज लाईटनिंग स्ट्रोकमधून जी काय लाईटनिंग असेल ते ह्या अर्थिंग कनेक्शनला गेली, मोर दॅन 2 अर्थिंग असेल त्या ठिकाणी, तर जे काय लाईटनिंग स्ट्रोकमुळे ह्या इक्विपमेंटला डॅमेज होणार आहे. आता काय झालं, इकडं लाईटनिंग स्ट्रोकमुळे काहीतरी व्होल्टेज पोटेन्शियल डिफरन्स झाला आणि इकडे पोटेन्शियल डिफरन्स प्रोड्यूस झाला. सपोज इकडं हायर असेल आणि इकडं लोअर पोटेन्शियल असेल, त्यामुळे ह्या ठिकाणी एक व्होल्टेज प्रोड्यूस होणार. व्होल्टेज प्रोड्यूस होऊन करंट प्रोड्यूस होणार, मॅग्नेटिझम प्रोड्यूस होणार आणि हा सप्लाय ट्रिप करणार. मग अशा कंडिशनमध्ये काय झालं, ट्रिपिंग झालं. ज्यावेळेला लाईटनिंग स्ट्रोक पडेल त्या पर्टिक्युलर एरियामध्ये त्यावेळेला जर डबल अर्थिंग
तर त्या डबल अर्थिंग सिस्टीमच्या वेगवेगळ्या पोटेन्शियल डिफरन्समुळं हा ELCB वर्किंग करणार आहे आणि त्या वर्किंगमुळं हा जो ELCB आहे तो ट्रिप होऊ शकतो. बट ह्याचा डिसएडव्हान्टेजेससुद्धा आहे, आपण डिसएडव्हान्टेजमध्ये बघणार आहे. तरी पण आत्ता मी इथेच एक्सप्लेन करतो तुम्हाला. जर सपोज दुसरं एखादं इक्विपमेंट असेल किंवा दुसरं एखादं इन्स्टॉलेशन असेल तर त्या ठिकाणी काय हायर व्होल्टेज प्रोड्यूस झालं आणि तिथल्या अर्थिंग सिस्टीम आणि आपल्या अर्थिंग सिस्टीम थोडंफार कनेक्शन जवळजवळ असतील तर काय होणार, त्यासुद्धा व्होल्टेज स्ट्राईकमुळे सुद्धा काय होऊ शकतो, हा ELCB ट्रिप होऊ शकतो. सपोज या ठिकाणी इथे एक इंडस्ट्री किंवा हाऊसचं कन्सिडर करा. या ठिकाणी हाय व्होल्टेज प्रोड्यूस झालं तर ह्या हाय व्होल्टेजमध्ये सुद्धा ह्या ठिकाणी हायर पोटेन्शियल येणार आणि ह्या ठिकाणी एक लोअर पोटेन्शियल येऊ शकतं. ओके, किंवा हे जे हायर पोटेन्शियल आहे ते ह्या ठिकाणी येऊ शकतं आणि या ठिकाणी त्याला लोअर पोटेन्शियल मिळू शकतं. मग अशा कंडिशनमध्ये सुद्धा या ठिकाणी एक व्होल्टेज क्रिएट होऊन हा ELCB ट्रिप होऊ शकतो. हा त्याचा डिसएडव्हान्टेज आहे. ॲडव्हान्टेजमध्ये काय येणार त्याचं, जर लाईटनिंग स्ट्रोक झालं तर हा ELCB ट्रिप होऊन लाईटनिंग प्रोटेक्शनसुद्धा होऊ शकतो. बट डिसएडव्हान्टेज काय, या जवळच्या एखाद्या सिस्टीममध्ये जर हाय व्होल्टेज प्रोड्यूस झाले तर ह्या हाय व्होल्टेजमुळे सुद्धा हा ELCB ट्रिप होऊ शकतो. हा झाला त्याचा डिसएडव्हान्टेज. ॲडव्हान्टेजमध्ये लाईटनिंग स्ट्रोकपासून प्रोटेक्शन करणार. डिसएडव्हान्टेजमध्ये काय येणार, जर एका साईडला कुठेतरी जवळ हायर व्होल्टेज प्रोड्यूस झाले अर्थमध्ये तर त्यामुळे सुद्धा ELCB ट्रिप होऊ शकतो. हा त्याचा डिसएडव्हान्टेज आहे. ओके, आपले ॲडव्हान्टेज संपलेले आहेत. नेक्स्ट डिसएडव्हान्टेजेस. ELCB नीड ए सॉलिड अर्थ कनेक्शन फॉर ए लोड प्रोटेक्ट्स. जो ELCB आहे त्याला आपलं अर्थिंग कनेक्शन चांगलं लागतं तरच ELCB वर्किंग करतो, अदरवाईज ELCB प्रॉपर वर्किंग करणार नाही. दे मे बी ट्रिप्ड बाय एक्सटर्नल व्होल्टेज फ्रॉम समथिंग कनेक्टेड टू द अर्थिंग सिस्टीम सच ॲज मेटल पाईप. आता माझी सांगितलं एक्सटर्नल व्होल्टेजमुळं किंवा जवळच्या पास हाय व्होल्टेज प्रोड्यूस झालं जवळच्या सिस्टीममध्ये तर आपलं ELCB ट्रिप होऊ शकतो, म्हणजेच माल फंक्शन होऊ शकतं त्या ठिकाणी. दे डू नॉट डिटेक्ट ए फॉल्ट, म्हणजे जे काय अदर फॉल्ट्स आहेत ते डिटेक्ट करत नाही, म्हणजे ओव्हरलोड असेल, शॉर्ट सर्किट एटसेट्रा. दे डू नॉट अलाव ए सिंगल बिल्डिंग सिस्टीम टू इझिली स्प्लिट इनटू मल्टिपल सेक्शन विथ इंडिपेंडेंट फॉल्ट प्रोटेक्शन बिकॉज अर्थिंग सिस्टीम इज बॉन्डेड टू ए पाईप. सपोज आपल्याला एकाच बिल्डिंगमधल्या वेगळ्या दोन घरांचं प्रोटेक्शन करायचं झालं तरीसुद्धा हा जो एक्सटर्नल व्होल्टेजचा प्रॉब्लेम आहे तो या ठिकाणी येऊ शकतो. सपोज एका फ्लोअरला एक वेगळा ELCB कनेक्ट केला आहे, फर्स्ट फ्लोअरला वेगळा असेल आणि सेकंड फ्लोअरला वेगळा असेल, थर्ड फ्लोअरला वेगळा ELCB असेल तर ह्या एक सपोज फर्स्ट फ्लोअरमध्ये काय हाय व्होल्टेज प्रोड्यूस झालं तर सेकंड फ्लोअरवरती त्याचा थोडा इफेक्ट होऊ शकतो. असा थोडा डिसएडव्हान्टेज आहे ELCBचा. इलेक्ट्रिकली लिकी अप्लायन्सेस, वॉटर हीटर, वॉशिंग मशीन अँड कूलर मे कॉज KCl2 ट्रिप. हे जे आहे आपण ते लॅबमध्ये बघूया त्याचा इफेक्ट कसा होतो, तो KCl2 कसे ट्रिप होतं ते. हे आहे डिसएडव्हान्टेज ऑफ ELCB. Next we start our next session, wires and cables. Mainly wires and cable is a material having minimum resistance and to carry the safe flow of electrical current. वायर किंवा केबल म्हणजे काय असतं, इट इज ए मटेरियल हॅव्हिंग मिनिमम रेजिस्टन्स. वायर म्हणजेच काय किंवा केबल म्हणजे त्याचा काय रेजिस्टन्स एकदम मिनिमम असतो, म्हणजे एक टाईपचे हे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग मटेरियल की त्याचा रेजिस्टन्स नेहमी कमी असतो. टू कॅरी द सेफ फ्लो ऑफ करंट, आणखी ते रेजिस्टन्स कमी असल्यामुळं जो काय इलेक्ट्रिकल करंट असेल तो सेफली कॅरी करू शकतो. फॉर पासिंग द करंट सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर साईज ऑफ वायर अँड दिस मटेरियल इज मोस्ट इम्पॉर्टंट. म्हणजेच करंट एखाद्या कंडक्टिंग मटेरियलमधून सेफली फ्लो होण्यासाठी आपणाला प्रॉपर साईजचं वायर और केबल किंवा त्याचं मटेरियल असेल ते प्रॉपरली सिलेक्ट करता यायला पाहिजे. करंट इज इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टन्स. जर रेजिस्टन्स जास्त असेल तर करंट कमी फ्लो होणार त्या मटेरियलमधून, जर रेजिस्टन्स कमी असेल तर करंट जास्त फ्लो होणार मटेरियलमधून. त्यामुळे आपण जे मटेरियल यूज करणार आहे त्याचा रेजिस्टन्स कमी पाहिजे करंट सेफली और स्मूथली फ्लो होण्यासाठी, नाहीतर त्यामध्ये रेजिस्टन्स व्होल्टेज ड्रॉप होऊ शकतो. त्यामुळे लो रेजिस्टन्स मटेरियल आपण इलेक्ट्रिकल कंडक्टर म्हणून यूज करतो. R is equal to rho L divided by A, in which R is equal to resistance of conducting material
material. Rho is the specific resistivity of conducting material. L is the length of the conducting material. A is the cross sectional area of the conducting material. म्हणजेच जे कंडक्टिंग मटेरियल चूज करणार आहे त्याचा रेजिस्टन्स मेनली स्पेसिफिक रेजिस्टिव्हिटी ऑफ कंडक्टिंग मटेरियलवरती डिपेंड असतो. आता ही स्पेसिफिक रेजिस्टिव्हिटी कशावर डिपेंड असते? मटेरियलवरती. जेवढं मटेरियलचं जास्त स्ट्रॉंग असेल, चांगलं कंडक्टिंग मटेरियल असेल तर त्याचा स्पेसिफिक रेजिस्टन्स असतो तो कमी असतो. म्हणजे कॉपर, ॲल्युमिनियम, सिल्वर, गोल्ड याचा स्पेसिफिक रेजिस्टिव्हिटी कमी असते. लेंथ, जेवढी लेंथ जास्त कंडक्टरची तेवढा रेजिस्टन्स जास्त असणार आणि करंट कमी फ्लो होणार. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल, कंडक्टरची साईज जर इन्क्रीज झाली तर करंट इन्क्रीज होतो. कंडक्टरची साईज कमी झाली तर करंट इन्क्रीज होणार. म्हणजे रेजिस्टन्सच्या इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल करंट आहे. आणि तसंच एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हा रेजिस्टन्सच्या इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल आहे. त्यामुळं करंट आणि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हे दोघं एकमेकांच्या प्रोपोर्शनमध्ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इच अदर, करंट अँड एरिया ऑफ द कंडक्टर. नेक्स्ट वी seen property of good conductor. Conductor offer a low resistance path to the flow of electrical current. All pure metal are good conductor of electricity. That means silver, copper, aluminum, brass, zinc, tin, nickel, tungsten, mercury, etc. are the good conductors of electrical materials. Then we see the good conductor possess following properties, in which first is good conductivity. जे मटेरियल आहे ती कंडक्टिव्हिटी चांगली पाहिजे, म्हणजे लो रेजिस्टन्स पाहिजे. लो टेम्परेचर रेजिस्टन्स रेशिओ. त्यामध्ये एक टेम्परेचर कोएफिशियंट ऑफ रेजिस्टन्स कन्सेप्ट आहे, ती तुम्हाला मे बी फर्स्ट इयरला झाली असेल. त्यामध्ये काय होतं, एक पॉझिटिव्ह टेम्परेचर आणि एक निगेटिव्ह. पॉझिटिव्ह टेम्परेचरमध्ये टेम्परेचर वाढलं की रेजिस्टन्स इन्क्रीज होतो आणि निगेटिव्ह टेम्परेचरमध्ये टेम्परेचर वाढलं की रेजिस्टन्स डिक्रीज होतो. ओके, मग अशा जो लो टेम्परेचर रेजिस्टन्स रेशो आहे तो आपल्याला पाहिजे. टेम्परेचर रेजिस्टन्स रेशो लो पाहिजे. गुड सोल्डर ॲबिलिटी, आपण जे काही जॉईंट करणार आहोत, लहान लहान जॉईंट किंवा इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंटमध्ये जॉईन करणार आहोत त्याला आपण सोल्डर करतो. मग सोल्डर ॲबिलिटी चांगली पाहिजे कंडक्टरची. हाय मेकॅनिकल स्ट्रेंथ, मेकॅनिकल स्ट्रेंथ चांगली पाहिजे. इट शुड बी फ्लेक्झिबल, मटेरियल लवचिक पाहिजे किंवा ते फ्लेक्झिबल, डायरेक्टली वाकवता वगैरे यायला पाहिजे. गुड डक्टिलिटी और गुड टेन्स्टाईल स्ट्रेंथ, म्हणजे मटेरियल लवचिक प्लस ते जे टेन्साईल स्ट्रेंथ असेल, जे आपण तार ताणले तर ते ताण क्षमता चांगली पाहिजे. लेस अफेक्टेड बाय ॲटमॉस्फेरिक कंडिशन. आता ॲटमॉस्फेरिक कंडिशन चेंज झाली की मटेरियलवरती कोणताही इफेक्ट व्हायला नको पाहिजे. मटेरियल लॉंग लाईफ टिकायला पाहिजे. लो इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेसिपेटेड इन द फॉर्म ऑफ हीट. आता एनर्जी डिस्ट्रीब्युटेड म्हणजेच काय, जर त्या कंडक्टरचा रेजिस्टन्स जास्त असेल तर त्या प्रोपोर्शनमध्ये त्याची पॉवर लॉस्ट होणार आहे त्या कंडक्टरमध्ये. मग आता कंडक्टरचं काम फक्त काय, इलेक्ट्रिकल करंट कॅरी करायचं, पण तोच जर पॉवर कन्झ्युम करायला लागला तर त्या कंडक्टरचा काही उपयोग नाही. त्यामुळं जो कंडक्टर कमी पॉवर कन्झ्युम करतो तो आपल्याला इथे यूज करायचा आहे. लो रेजिस्टिव्हिटी, त्या कंडक्टरचा रेजिस्टन्स लो पाहिजे, कॉस्ट कमी पाहिजे. गुड वेल्ड ॲबिलिटी, एक ठिकाणी आपण कॉपरचं वेल्डिंग करत असतो. वेल्डिंगच्या वेळेला मेथड्स आहेत, म्हणजे सपोज आर्मेचर असतो DC मोटरचा, त्यामध्ये आपण इलेक्ट्रिकल वेल्डिंग यूज करतो. ओके, त्यावेळेला आपण ते पाहूया. इट शुड बी मॅलिएबल, म्हणजे तो कंडक्टर एकदम टणक पाहिजे, मजबूत पाहिजे. हाय मेल्टिंग पॉईंट, मेल्टिंग पॉईंट त्याचा हाय पाहिजे. का मेल्टिंग पॉईंट हाय पाहिजे, जर आता माहिती आहे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंटमध्ये करंट फ्लो झाला की त्यामध्ये हीट प्रोड्यूस होते. मग हीट प्रोड्यूस झाल्यामुळं त्या कंडक्टरची प्रॉपर्टी चेंज होऊ नये किंवा तो लवकर मेल्ट होऊन त्या ठिकाणी फॉल्ट क्रिएट होऊ नये, इक्विपमेंट खराब होऊ नये लवकर, ह्यासाठी त्याचा मेल्टिंग पॉईंट जास्त पाहिजे. नेक्स्ट इज कंपॅरिझन ऑफ वायर्स अँड केबल्स. तर वायर म्हणजे काय, वायर इज अ सिंगल कंडक्टर विथ ऑर विदाउट इन्सुलेशन. वायर म्हणजेच काय, इन्सुलेशन असू दे किंवा नसू दे, एक सिंगल कंडक्टर म्हणजेच काय झालं, वायर. केबल इज अ ग्रुप ऑफ कंडक्टर विच इज इन्सुलेटेड अँड स्टँडेड टुगेदर. केबल म्हणजेच काय, एका नंबर ऑफ कंडक्टरचं ग्रुप, जे काय इन्सुलेटेड असतील कंडक्टर. इन्सुलेटेड कंडक्टरचा ग्रुप म्हणजेच काय, केबल. एनी कंडक्टर विच इज कंपोज्ड ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल युनिफॉर्म
in diameter and circular in cross sectional is called as wire. म्हणजेच काय, एनी कंडक्टर, कोणताही कंडक्टर कंपोज्ड ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल, म्हणजे त्यामध्ये कंडक्टिंग मटेरियलचे प्रॉपर्टीज पाहिजेत. युनिफॉर्म डायमीटर, डायमीटर त्याचा युनिफॉर्म पाहिजे. अँड सर्क्युलर क्रॉस सेक्शन एरिया, मेनली सर्क्युलर क्रॉस सेक्शन एरियाचे कंडक्टर्स आपण रेफर करतो. लेंथ ऑफ ए सिंगल कंडक्टर्स सॉलिड और स्टँडर्ड और टू और मोर सच कंडक्टर्स each provided with its own insulation are laid up together is called a cable. म्हणजे एक सॉलिड किंवा स्टँडर्ड कंडक्टर असतील, त्या म्हणजे दोन किंवा दोनपेक्षा जास्त सॉलिड और स्टँडर्ड कंडक्टर विच प्रोव्हाइडेड विथ इन्सुलेशन. म्हणजे जे केबल म्हणजेच काय असतं, दोन किंवा दोनपेक्षा जास्त कंडक्टर्स ते इन्सुलेटेड पाहिजे आणि त्याच्यावरती सुद्धा इन्सुलेशन पाहिजे. या सगळ्या बंचला आपण काय म्हणतो, केबल. वायर इज अ सॉलिड और स्टँडर्ड, जे वायर सॉलिडमध्ये पण असतात आणि स्टँडर्डमध्ये पण असतात ते आपण थोड्यात बघूया. सॉलिड म्हणजे काय, स्टँडर्ड म्हणजे काय. केबल ट्विस्टेड असतात, कोॲक्सिल केबल, मल्टी कंडक्टर और फायबर ऑप्टिक्स केबल, अशा टाईपचे केबल्स असणार आहेत. युझिंग सॉलिड वायर्स इज ए परफेक्ट इन केस ऑफ हायर फ्रिक्वेन्सीज अँड इट इज ऑफर लो रेजिस्टन्स अँड कॉस्ट. ज्या सॉलिड वायर्स असतात त्या काय असतात, हायर फ्रिक्वेन्सीसाठी रेफर केल्या जातात, प्लस त्याचा रेजिस्टन्ससुद्धा कमी असतो. तेच तुम्ही स्टँडर्ड किंवा फ्लेक्झिबल वायर घेतला तर त्याचा रेजिस्टन्स थोडा जास्त असणार आहे. केबल आर हेवी ड्युटी, वेल इन्सुलेटेड अँड हॅव हायर स्ट्रेंथ. केबल काय जास्त करंट रेटिंगसाठी यूज करायचा असतो, तसेच त्याचं इन्सुलेशन चांगलं असतं, प्लस त्याची स्ट्रेंथ असते, मेकॅनिकल किंवा बाकीचे स्ट्रेंथ असतील ते वायरपेक्षा जास्त असतात. वायर्स कन्सिस्ट ऑफ ए सिंगल कंडक्टर विथ और विदाउट इन्सुलेशन. आपण बघितले वरती. केबल कन्सिस्ट फ्रॉम कंडक्टर, इन्सुलेशन कवरिंग अँड प्रोटेक्टिव्ह कवरिंग. म्हणजे सिंगल कंडक्टरवरती एक इन्सुलेशन, पुन्हा त्या कंडक्टरच्या बंचवरती पुन्हा आणखी एक इन्सुलेशन, असे वेगवेगळे इन्सुलेशनचे लेअर केबलवरती दिलेले असतात. अकॉर्डिंग टू द डायमीटर ऑफ द वायर इट विल बी मेजर्ड बाय ए गेज नंबर अँड बिग वायर कॅरी मोर करंट. त्या वायरच्या डायमीटरनुसार त्याचा गेज नंबर डिसाईड करतात आणि तो जेवढी वायरची साईज जास्त म्हणजे डायमीटर जास्त तेवढा तो करंट जास्त कॅरी करणार. नेक्स्ट, वायर इज यूज्ड टू कॅरी इलेक्ट्रिसिटी टू ट्रान्समिट टेलिकम्युनिकेशन सिग्नल, ऑटोमोटिव्ह और एनी इंडस्ट्रियल मॅन्युफॅक्चर्ड पार्ट्स लाईक पेन्स, बल्ब्स एटसेट्रा. वायर कशासाठी यूज करायचं, टू कॅरी द इलेक्ट्रिसिटी, टू ट्रान्समिट टेलिकम्युनिकेशन सिग्नल्स असतील त्यामध्ये आपण वायर्स यूज करतो. ॲटोमॅटिव्ह इंडस्ट्रीमध्ये, इंडस्ट्रियल वायरिंगमध्ये, इंडस्ट्रियल मॅन्युफॅक्चरिंग पार्ट्स तयार करताना, पिन्स और बल्ब तयार करताना यूज करतो. केबल इज यूज्ड फॉर पॉवर ट्रान्समिशन, टेलिकम्युनिकेशन सिग्नल और टू कॅरी इलेक्ट्रिसिटी. केबल्स कशासाठी यूज करायचे, इलेक्ट्रिसिटी कॅरी करण्यासाठी ट्रान्समिशन लाईनमध्ये, पॉवर ट्रान्समिशन लाईन असते त्या ठिकाणी, टेलिकम्युनिकेशन सिग्नल लाईनमध्ये किंवा इलेक्ट्रिसिटी कॅरी करण्यासाठी आपण केबल्सचा यूज करतो. VIR wires, lead alloy छिद्र wires, TCS और CTS wires, weatherproof wires, flexible wires और PVC wires are the types of wires. In cables, VIR cables, lead alloy छिद्र cables, TCS और CTS cables, weatherproof cables, flexible cables और PVC cables. These are the types of cables. We studied more about the cable in 4th chapter. Here we only detailed study in case of wire. म्हणजे या ठिकाणी आपण वायरचा जास्त करून स्टडी करणार आहोत. हे वायर्स आणि केबलचे कंपॅरिझन आहेत. त्याच्या कंपॅरिझनबद्दल आपण ज्यावेळेला चौथा चॅप्टर असेल, फोर्थ चॅप्टरमध्ये आपण केबलचा स्टडी करणार आहे त्यावेळीसुद्धा हे कंपॅरिझन आपण पाहणार आहोत. नेक्स्ट, बेसिक ॲडव्हान्टेजेस ऑफ स्टँडर्ड वायर्स ओव्हर सॉलिड वायर्स. त्या ठिकाणी तुम्हाला स्टँडर्ड आणि सॉलिड वायर्स हे काय आहे, ते सॉलिड वायर आहे, एक सिंगल कंडक्टर आहे किंवा सिंगल स्टँड वायर म्हणतो आपण त्याला. ही काय झाली सॉलिड वायर. आणि हे स्टँडर्ड वायर्स, स्टँडर्ड म्हणजेच काय, ह्या फ्लेक्झिबल वायर्स असतात अशा, हे नंबर ऑफ कंडक्टर्स असतात त्या ठिकाणी. इथे एक सिंगल कंडक्टर आहे, या ठिकाणी नंबर ऑफ कंडक्टर्स असतात, त्याच्यावरती इन्सुलेशन लेअर दिलेला असतो. याला काय म्हणतो आपण, स्टँडर्ड कंडक्टर म्हणतो. आणि हे सगळ्याला आपण केबल म्हणू शकतो कारण या ठिकाणी
इन्सुलेटेड कंडक्टरचा बंच आहे आणि त्याला वरून इन्सुलेशन कवरिंग केलेलं आहे, त्यामुळे याला आपण केबल म्हणू शकतो. स्टँडर्ड वायर इज मोर फ्लेक्सिबल दॅन सॉलिड वायर. आता आपण स्टँडर्ड किंवा फ्लेक्झिबल वायर बघितली, ती काय मोर फ्लेक्झिबल, लवचिक, आपल्याला लगेच त्याला वळवता येते, त्यामुळे त्याला आपण काय म्हणतो फ्लेक्झिबल वायर. आपल्याला फ्लेक्झिबल वायर, स्टँडर्ड वायर जी असेल ती मोर फ्लेक्झिबल असते सॉलिड वायरपेक्षा. स्टँडर्ड वायर टेन्स टू बी बेटर कंडक्टर दॅन सॉलिड वायर. ते जे स्टँडर्ड कंडक्टर असतो तो बेटर कंडक्टर असतो, कारण का जे काही स्टँडर्ड और फ्लेक्झिबल वायर्स असतात त्यामध्ये कंडक्टर कट होण्याची शक्यता कमी असते, त्यामुळे त्याला आपण कसं म्हणून वळवू शकतो. पण इन केस ऑफ सॉलिड कंडक्टर किंवा सिंगल स्टँडर्ड कंडक्टरमध्ये एक कट होण्याची शक्यता असते वळवताना, राऊंड देताना वगैरे. प्लस त्याचा सरफेस एरिया आहे तो फ्लेक्झिबल वायरचा किंवा स्टँडर्ड वायरचा चांगला असतो. त्या ठिकाणी आपण बघूया, त्या सरफेस एरिया तो याचा चांगला आहे फ्लेक्झिबल किंवा स्टँडर्ड वायरचा. प्लस सॉलिड वायरचा जो सरफेस एरिया आहे तो कमी होतो. Although standard wires manufactured cost is more than single strand wire still preferred. पण या ठिकाणी स्टँडर्ड वायरची कॉस्ट जास्त असते सिंगल स्टँड किंवा सॉलिड कंडक्टरपेक्षा. स्टँडर्ड वायरची, फ्लेक्झिबल वायरची कॉस्ट जास्त आहे. आता करंट कॅरिंग कॅपॅसिटी स्टँडर्ड वायरची चांगली असते. प्लस प्रॉक्सिमिटी किंवा स्किन इफेक्ट असतो, तो आपल्याला स्टँडर्ड वायरमध्ये दिसत नाही. सॉलिड वायरमध्ये काय असतं, प्रॉक्सिमिटी आणि स्किन इफेक्ट असतो, प्रोड्यूस होतो त्या ठिकाणी. ते एक इलेक्ट्रिकल इफेक्ट आहेत, ते डिसअडव्हान्टेज आहेत इलेक्ट्रिकलमधले, प्रॉक्सिमिटी आणि स्किन इफेक्ट. एक्स पॉसिबिलिटी टू ब्रेक द वायर. म्हणजे जर स्टँडर्ड कंडक्टर असेल, फ्लेक्झिबल कंडक्टर, तो ब्रेक होण्याची शक्यता कमी असते, तसं सॉलिड कंडक्टर ब्रेक होण्याची शक्यता जास्त असते. नेक्स्ट हे बघितलं आपण, हे जे आहे सॉलिड कंडक्टर आणि आहे तो स्टँडर्ड और फ्लेक्झिबल कंडक्टर. Different types of electrical wires, in which first wire is VIR, vulcanized India rubber wire. Next is PVC wire, polyvinyl chloride wire. CTS, cap type sheathed or TRS wire, tough rubber sheathed wire. Fourth is lead sheathed wire. Fifth is weatherproof wire, and sixth is flexible wire. First we know about the VIR or vulcanized India rubber wire, in which this consists of a copper conductor covered with a insulation layer of vulcanized India rubber. आता या कॉपर कंडक्टर असतील किंवा ॲल्युमिनियम असतील त्याच्यावरती वल्कनाइज्ड इंडिया रबरचं इन्सुलेशन दिलेलं असतं, आणि त्याच्यावरून काय द कॉटन टेप कवरिंग प्रोव्हाइड ओव्हर दिस इन्सुलेशन लेअर टू प्रोटेक्ट द वायर फ्रॉम मॉइश्चर अँड टू प्रोटेक्ट मेकॅनिकल स्ट्रेंथ टू द वायर. त्याच्यावरती मॉइश्चरपासून प्रोटेक्शन करण्यासाठी, तसं त्याला मेकॅनिकल स्ट्रेंथ देण्यासाठी या VIR वायरवरती पुन्हा कॉटनचं टेपिंग केलं जातं, त्यामुळे त्याला आपण त्याचं काय होतं, इन्सुलेशनचं प्रोटेक्शन होतं मॉइश्चरपासून आणि मेकॅनिकल डॅमेज पासून. द थिकनेस ऑफ VIR डिपेंड्स ऑन द व्होल्टेज. आता हे वायरचं इन्सुलेशनची थिकनेस कशावर डिपेंड असते इन्सुलेशनची, तर त्याच्या व्होल्टेजवरती. जेवढं जास्त व्होल्टेज तेवढं इन्सुलेशनचा थिकनेस जास्त असणार आहे. आता ही जी वायर्स आहेत मेनली 250 व्होल्टपर्यंत यूज केले जाते फॉर CTS वायरिंग, केसिंग केपिंग वायरिंग, क्लिट वायरिंग अँड कॉन्ड्युइट वायरिंग पर्पज. These wires are used. VIR wires are available in sizes like 1/18, 3/20, 7/20, 7/16 and 19/16. हे जे दिलेलं आहे तुम्हाला रेशो आहे म्हणजे कायच एक्झॅक्टली. आता यामध्ये 1/18 म्हणजेच का एक सिंगल स्टँड असतो, एक सिंगल कंडक्टर, म्हणजे आपण सॉलिड कंडक्टरचा विचार करूया. यामध्ये काय असतं, एक सिंगल कंडक्टर, त्याचा गेज किती असतो 18. यामध्ये काय 3/20, 3/20 म्हणजे 3 कंडक्टर्स असणार त्यामध्ये, आणि त्या प्रत्येक कंडक्टरचा गेज 20 असणार. 7/20 म्हणजेच काय 7 कंडक्टर्स असणार आहेत एका या VIR वायरमध्ये, आणि त्याच्यावरती 20 त्या प्रत्येक वायरचा गेज असणार आहे. अशा टाईपमध्ये साईज इथं दिलेली आहे. इकडे हा तो गेज आहे, इथं नंबर ऑफ कंडक्टर्स दिलेलं असतं पहिल्यांदा, हे नंबर ऑफ कंडक्टर्स, आणि हा तो गेज आहे. नेक्स्ट PVC वायर, polyvinyl chloride wire. This wire consists of a conductor over which an insulation layer made of polyvinyl chloride is provided.
या वायरवरती काय केलं असतं, कंडक्टरवरती PVCचं इन्सुलेशन लेअर दिलेला असतो. These wires cannot register much heat. They have relatively low melting point, so that aren't used in hot places. Also, these wires are not used in heating appliances. आता ह्या वायर्स असतात ह्याच्यावरती जे PVC इन्सुलेशन असतं ते जास्त हीटसाठी उपयोगी नसतं. ज्या ठिकाणी जास्त हीट आहे त्या ठिकाणी हे उपयोगी नसतं. त्यासाठी आपण हे ज्या ठिकाणी हीट नाही आहे त्या ठिकाणी हे मोर पॉप्युलर आहे. आपण इलेक्ट्रिकल घरामध्ये सगळ्या वायरिंगसाठी ह्या PVC वायर्स प्लस इंडस्ट्रीमध्ये लाइटिंगसाठी किंवा काही ठिकाणी पॉवर सर्किटसाठी सुद्धा ह्या वायर्स यूज करतो. PVC वायर्स आर अवेलेबल इन ऑलमोस्ट ऑल कलर्स. याचा अपीअरन्स सुद्धा चांगला असतो, कलर कॉम्बिनेशन चांगला असते आणि सगळ्या कलरमध्ये ह्या वायर्स अवेलेबल आहेत. दिस PVC वायर्स आर अवेलेबल इन 1/18, 3/20, 7/20, 7/16 एक्सेट्रा साइजेस. हा गेज आहे आणि हे नंबर ऑफ कंडक्टर्स. नेक्स्ट इज CTS wire, cap type sheathed or TRS wire, tough rubber sheathed. The CTS or TRS wire consist of vulcanized rubber insulated conductor. CTS किंवा TRS वायर कशासाठी असते, वल्कनाइज्ड रबर. पहिला होता तो VIR वल्कनाइज्ड इंडिया रबर, थोडी प्रॉपर्टी चेंज असते आणि हा फक्त वल्कनाइज्ड रबरचं इन्सुलेशन दिलेलं असतं. दिस इन्सुलेशन लेअर इज कवर्ड विथ अ लेअर मेड ऑफ tough rubber or tough rubber sheathed. Covering is provided over this insulation layer. एक टफ रबर असतं वल्कनाइज्ड मधलंच, त्या टफ रबरचं एक इन्सुलेशन दिलेलं असतं. शीथेड म्हणजेच काय, कवरिंग ऑफर करतो आपण त्याला. ह्या कंडक्टरवरती कवरिंग देतो त्याला आपण शीथिंग म्हणतो. कवरिंग म्हणजेच काय, शीथिंग असतं. त्या टफ रबरचं शीथिंग केलेलं असतं. दिस कवरिंग विल बी व्हेरी हार्ड and protect the wire from moisture and provide mechanical strength to the wire. हे जे कवरिंग असतं ते कवरिंग हार्ड असतं आणि ते मॉइश्चरपासून आणि प्रोटेक्शन करतं, प्लस मेकॅनिकल स्ट्रेंथसुद्धा त्याची चांगली असते. त्यामध्ये तुम्हाला अवेलेबल साईज काय, सिंगल कोअर असते, ट्विन कोअर, ट्रिपल कोअर. कोअर म्हणजेच काय, एक सिंगल कंडक्टर. 2 कोअर असतील तर ट्विन कोअर, 3 कोअर असतील, 3 कंडक्टर असतील तर ट्रिपल कोअर. अशा साईजमध्ये अवेलेबल असतं. आणि इथं गेज प्लस त्याचे नंबर ऑफ कंडक्टर्स दिलेलं आहे इथं. दिस वायर युज्ड फॉर बॅटन वायरिंग ॲज दिस वायर्स हॅव टफ रबर कवरिंग, नो ॲडिशनल प्रोटेक्शन और स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड. त्याचं इन्सुलेशन लेअर असतं. जसं VIR वायरवरती आपण काय केलं होतं, कॉटनचं इन्सुलेशन दिलं होतं, तसं ह्या वायरवरती कॉटनच्या इन्सुलेशनची गरज नाही आहे. ही वायर टफ रबर असतं, त्यामुळे नो ॲडिशनल प्रोटेक्शन और स्ट्रेंथ इज रिक्वायर्ड. मेकॅनिकल स्ट्रेंथसुद्धा याची चांगली असते. Next, lead sheathed wire. This wire consists of vulcanized India rubber insulated conductor over which a lead sheath is provided, which gives mechanical strength to the wire and it also protects the wire from moisture. आता ह्या ज्या वायर्स आहेत त्या काय VIR ज्या वायर्स असतात त्या VIR वायरवरती आपण जर कॉटनच्या ऐवजी लीडचं कवरिंग दिलं म्हणजे लीड शीथिंग केलं तर त्या वायर्सना काय म्हणतो आपण, लीड शीथड वायर. VIR वायरवरच काय करतो आपण, कॉटनचं टेपिंग करण्यापेक्षा लीडचं शीथिंग करतो, लीडचं कवरिंग करतो, त्याला आपण काय म्हटलंय, लीड शीथड वायर, विच प्रोटेक्ट्स फ्रॉम मॉइश्चर अँड इट गिव्स द मेकॅनिकल स्ट्रेंथ टू द वायर. दिस वायर जनरली used where there is a chance of moisture like snowy places. ज्या ठिकाणी बर्फ वगैरे असतात त्या एरियामध्ये आपण ह्या टाईपच्या वायर्स यूज करतो, कारण हे पूर्णपणे मॉइश्चरपासून कंडक्टरचे प्रोटेक्शन करते. A lead is a good conductor of electricity. The lead covering may be give electrical shock to us, so prevent this lead covering is provided with earth wire. आता लीड काय आहे, कंडक्टरचं चांगलं इलेक्ट्रिकल करंटचं कंडक्टर आहे एक प्रकारचा लीड. त्यामुळं हे जे लीड कवरिंग आहे त्याला अर्थिंग प्रोव्हाइड करायचं असतं, अर्थिंगला तो लीड कवरिंग कनेक्ट करायचं असतं, नाहीतर आपल्याला शॉक बसू शकतो काही केसमध्ये इन्सुलेशन फेल्युअर झालं तर. दिस वायर्स आर अवेलेबल इन सिंगल कोअर, ट्विन कोअर और ट्रिपल कोअर. आणि ह्या ठिकाणी आपल्याला ट्रिपल कोअर वायर दिसत आहे, तर 3 कोअर आहेत वायरच्या, त्यामुळे आपण त्याला ट्रिपल कोअर म्हटलं. Next is weatherproof wire. This wire consisting of a conductor provided with an insulation layer made of hard rubber. वॉटरप्रूफ वायर आहे त्यामुळे ह्याच्यावरती जे इन्सुलेशन असतं
ते हार्ड रबरपासून तयार केलेलं असतं, त्यामुळे ते मॉइश्चर फ्री होऊन जातं. त्यामुळे या वायरचा उपयोग आपण वॉटरप्रूफ म्हणून यूज करू शकतो, कारण हार्ड रबरमुळे आतमध्ये मॉइश्चर जाण्याची शक्यता कमी असते. आपण प्रिव्हियस केसमध्ये इथं 3 ट्रिपल कोर वायर बघितलेली, तसं हे काय सिंगल कोर, एकच सिंगल कंडक्टर आहे. कंडक्टर म्हणण्यापेक्षा एकच सिंगल कंडक्टरचा बंच आहे या ठिकाणी, त्यामुळे काय झाले सिंगल कोर वायर झाली. आता ह्यामध्ये दाखवले ही सिंगल कोर वायर झाली, तशी कशी 4 कोर, ह्यामध्ये 4 वायर्स आहे त्यामुळे ही 4 कोर झाली, ही सिंगल कोर झाली. Over this, cotton sheath and cotton tape covering is also provided, especially to protect the wire from moisture. Mainly जी हार्ड रबर आहे ती मेकॅनिकल प्रोटेक्शन देणार आहे, प्लस मॉइश्चरपासून तर प्रोटेक्शन देते. पण काही केसमध्ये हाय टेम्परेचरमुळे हे थोडं इन्सुलेशन असेल ते वीक होऊ शकतं. त्यासाठी काय केलेलं असतं, कॉटनचं शेथिंग केलेलं असतं, म्हणजेच कॉटनचं कवरिंग केलेलं असतं. बाय युजिंग कॉटन टेपचं कवरिंग केलेलं असतं. These wire are used where the moisture is present. ज्या ठिकाणी मॉइश्चर जे स्नोवी एरिया म्हणजे ज्या ठिकाणी बर्फाळ प्रदेश आहे त्या एरियामध्ये ह्या टाईपच्या वायर्सचा यूज केला जातो. These weatherproof wires are available 1/18, 3/20, 7/18 sizes. Next, flexible wire. These wires generally consist of silk or cotton or plastic covering, but in today's system these wire made from PVC materials. आता वरती तुम्हाला PVCचं इन्सुलेशन दिसेल. PVC इन्सुलेशनपासून जास्त करून तयार केले जातात. बट इन काही केसमध्ये काय केलं जातं, सिल्क किंवा कॉटन यूज केलं जातं. शक्यतो कॉटन यूज करत नाही, सिल्क फक्त काही ठिकाणी यूज केले जातात. ज्या टेलिकम्युनिकेशन केबल्स आहेत त्यामध्ये यूज करतात. जनरली प्लास्टिक इज यूज्ड as they are available in different sizes and almost all colors. प्लास्टिक म्हणण्यापेक्षा PVC कवरिंग आपण यूज करतो फ्लेक्झिबल वायरसाठी मेनली. ॲज द नेम सेज, दीज आर व्हेरी फ्लेक्झिबल अँड जनरली अप्लाइड फॉर होम अप्लायन्सेस. एक्सटेन्शन वायर आपण घरामध्ये काय करतो, ज्या ठिकाणी पोर्टेबल इक्विपमेंट्स आहेत त्या इक्विपमेंट्सना सप्लाय देण्यासाठी यूज करतो जे एक्सटेन्शन वायर म्हणून. फ्लेक्झिबल वायर्स ॲप्लिकेशन areas also include radio, TV, mixer, electrical iron, etc., in which we are required to flexibility of wires. Depending upon the capacity of the circuit, each wire contain 14 or more strand. ही जी वायर आहे फ्लेक्झिबल किंवा आपण यांना स्टँडर्ड वायर म्हणतो. स्टँडर्ड वायरमध्ये काय असतं, नंबर ऑफ कंडक्टर्स असतात, ते स्टँड असतात. ते स्टँड मिनिमम 14 असतात, त्यापेक्षा कितीही जास्त असू शकतं स्टँड अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ कपॅसिटी, साइज और कपॅसिटी ऑफ द लोड. दिस आर फॉलोइंग टाइप्स: ट्विन वायर, ट्विन रबर इन्सुलेटेड और ट्विन ट्विस्टेड फ्लेक्झिबल वायर्स. आता हे ट्विन ट्विस्टेड फ्लेक्झिबल वायर आहे, याला ट्विस्ट केलेलं आहे. जसे ट्विन रबर इन्सुलेटेड असेल, ट्विन कोअर असेल वायर्स आहे, फ्लेक्झिबल वायर्स याला आपण फ्लेक्झिबल वायर म्हणतो. Our today's session will be end. Now our this chapter will be completed. In next section we conduct one test in chapter 1. Okay, thank you.